Good morning to all TY IT students in our ISM lecture. So last time आपण system design पर्यंत आलेलो. What is the meaning of system design or the service design? अजून एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे सगळ्या मुलांसाठी. ही जी साईट ही जी आहे वरती मी जे तुम्हाला बघा एक गेल्या शनिवारच्या जी आपली लेक्चर्स होती शनिवारी तुम्हाला सगळ्यांना मी नोट्स शेअर केलेल्या आहेत. सो त्या नोट्समध्ये बघा ही जी साईट दिलेली आहे abdullahsurti.github. सो या साईटवरती जर का तुम्ही गेलात तर तिथे तुम्हाला ITच्या सेमच्या सगळ्या PDF तुम्हाला तिथे मिळतील. ज्या तुमच्या सिलेबस कॉपीमध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत त्या सगळ्या PDF या साईटवरती अवेलेबल आहे. सो तिथून तुम्ही ही जी ईबुक्स आहेत ती डाउनलोड करून घेऊ शकता. सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम the previous point, that is the major concept. So this is new point. 5 major concept of service design. First is the portfolio, second one is the solutions, third one is the architectures, the processes and measurement systems. Next, service portfolio means what? A service management systems and tools, especially the service management systems and tools, especially the service portfolio for the management and control of services through their life cycle. So एखाद्या गोष्टीचा पोर्टफोलिओ म्हणजे काय तर जस्ट वेट. एखाद्या कंपनीमध्ये पोर्टफोलिओ एखाद्या सर्व्हिसचा पोर्टफोलिओ घेणे म्हणजेच काय तर त्या सर्व्हिसचे स्टॉक किती, बॉन्ड्स किती, कमोडिटीज, कॅश इक्विव्हॅलंट्स म्हणजेच काय तर त्याचे सगळे फिनान्शियल डिटेल्स काढणे एखाद्या सर्व्हिसचं तर त्याला आपण इथे पोर्टफोलिओ असं म्हणतो. देन नेक्स्ट वन इज सर्व्हिस सोल्युशन्स. So what is the meaning of it? That is including all of the functional requirements, resources and capabilities needed and agreed. So that is the service solutions. Then next आहे टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर. त्यामध्ये काय आहे टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर्स अँड मॅनेजमेंट आर्किटेक्चर्स अँड टूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड द सर्व्हिस. Next one is the processes. It is processes needed to design, transition, operate and improve the service. And fifth one is what? Measurement system. That is it methods and matrices for the service, the architectures and their constituent components and the processes. So these are all of 5 major aspects of service design. So next we will see the service design packages. So there are different packages. फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट म्हणजे काय तर बिझनेससाठी कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्याला आपण रिक्वायरमेंट असं म्हणतो. नेक्स्ट वन इज सर्व्हिस ॲप्लिकेबिलिटी. म्हणजे तुमची जी सर्व्हिस आहे ती कुठल्या कुठल्या फील्डमध्ये ॲप्लिकेबल आहे, कुठे कुठे त्याचा यूज आहे. नेक्स्ट वन इज सर्व्हिस कॉन्टॅक्ट्स. म्हणजे एखादी सर्व्हिस आपण कोणाला ती देतो आहोत त्या सगळ्यांचे कॉन्टॅक्ट्स. नेक्स्ट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे फंक्शनॅलिटी कंप्लीट करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी आवश्यक आहेत. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व्हिस लेवल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज द सर्व्हिस डिझाईन अँड टोपोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द ऑर्गनायझेशनल रेडीनेस अँड असेसमेंट. नेक्स्ट इज द युजर एक्सेप्टन्स टेस्ट क्रायटेरिया. नेक्स्ट इज द सर्व्हिस प्रोग्राम, विथ सर्व्हिस ट्रान्झिशन प्लॅन, ऑपरेशनल प्लॅन अँड एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया. So these are all different service packages. Next one is the SDP, that is the service design processes. So there are different process in the S, that is the service design life cycle phase. First is what? Design means what? Service level management. Next one is the capacity management.
Third one is the availability management. Fourth one is the IT service continuity management. Fifth one is the information security management. Next one is the supplier management and service catalog management. So these are different phases in life cycle of service design phase. Next one is what a very important point is many of the activities from these processes will occur in other life cycle phases, especially service operation. Next one, like all ITIL process, the level of which the service design processes are required to be implemented will depend on many factors, including the following things. First is the complexity and culture of the organization. Means what is the mean by complexity? म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधलं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते एक्झॅक्टली कसं आहे, त्याचं कल्चर कसं आहे ते. नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव्ह साईज, कॉम्प्लेक्सिटी अँड मॅच्युरिटी ऑफ IT इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मॅच्युरिटी? मॅच्युरिटी म्हणजे एखादी गोष्ट ते किती प्रॉपरली हँडल करू शकतात तुमचं जे काही IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते. नेक्स्ट वन, द टाईप ऑफ बिझनेस अँड असोसिएटेड कस्टमर्स बिंग सर्व्ड बाय IT. सो असोसिएटेड कस्टमर्स मीन्स वॉट, आपण त्याला स्टेक होल्डर असं सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे तुमच्या बिझनेसमध्ये ज्यांनी फिनान्शियल वाटा ज्यांचा आहे ते, किंवा तुमच्या बिझनेस ज्यांच्यासाठी काम करतो आहे त्याचे कोणी कस्टमर्स आहेत त्यांना सर्व्हिस देण्याचं काम हे IT करतो. नेक्स्ट आहे द नंबर ऑफ सर्व्हिसेस, कस्टमर्स अँड एंड युजर्स इन्व्हॉल्व. सो हे सगळे सुद्धा या ITIL प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असतात. नेक्स्ट वन इज रेग्युलेशन्स अँड कॉम्प्लियन्स फॅक्टर्स affecting the business or IT. And last point, the use of outsourcing and external suppliers for small or large portions of the overall IT service delivery. यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहे तर तुमच्या प्रोडक्टचं जे काही आउटसोर्सिंग होतं आहे किंवा जे कोणी एक्सटर्नल सप्लायर्स आहेत ते स्मॉल किंवा लार्ज पोर्शनसाठी ते कशी डिलिव्हरी देत आहेत त्या सर्व्हिसची. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. Next one is the service level management. So what is the meaning of service level management? So goal is what? The primary goal of service level management is to ensure that an agreed level of IT service is provided for all current IT services and that future services are delivered to agreed achievable targets. So it also proactively seeks and implements improvements to the level of service delivered to customers and users. So आता इथे त्यांनी डायग्राम काढून दाखवलेली आहे. These are different activities of SLM, that is service level management. First is the designs and plans, the SLM process, and the service level agreement. Next one is service level requirements. It negotiates and agrees upon the relevant service level targets. Third one is the negotiates and agrees upon the support elements required by the internal IT groups and external suppliers to produce operational level agreements. Next, there are different terminologies. First is SLA. So what is SLA? It is a written agreement between a service provider and their customers that documents agreed levels of service of a service. ज्याला आपण म्हणतो, आपण एखाद्या गोष्टीचं ॲग्रीमेंट लिहितो म्हणजे काय करतो तर त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स किंवा त्यामध्ये लिहिले जे काही रूल्स असतात ते सगळे आपण ॲग्री आहोत आपण त्याच्याशी असं आपण तिथे त्याला लिहून देतो. सो सेम प्रोसेस इथे आहे. इथे जे SLA आहे दॅट इज द सर्व्हिस लेवल ॲग्रीमेंट. मीन्स वॉट, इट इज द रिटन डॉक्युमेंट ज्याच्यामध्ये काय असतं तर सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि त्याचे जे कोणी कस्टमर्स आहेत त्यांनी ॲग्री केलेल्या सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या त्यामध्ये लिहिलेल्या असतात. देन सेकंड टर्म आहे सर्व्हिस कॅटलॉग. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इट? अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ अवेलेबल IT सर्व्हिसेस, then default levels, options, prices, and identification of which business processor or customers use them. The service catalog म्हणजे काय ते त्यांनी सांगितलंय. It is the type of written statement of available IT services. म्हणजे
तुमच्याकडे कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस अवेलेबल आहेत, त्याच्या लेवल्स काय आहेत, त्याला डिफरंट ऑप्शन्स काय आहेत, प्रत्येक लेवलनुसार त्याची प्राइस काय आहे आणि त्याचं आयडेंटिफाय आपण कशा करायच्या. सो या सगळ्या गोष्टी ह्या सर्व्हिस कॅटलॉगमध्ये लिहिलेल्या असतात. नेक्स्ट आहे थर्ड पॉईंट, दॅट इज UC. UC स्टँड्स फॉर अंडरपिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ UC? A contract with an external supplier that supports the IT organization in their delivery of services. म्हणजे काय, तर IT एक्सटर्नल जो कोणी आपला सप्लायर आहे त्याच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट जे करतो त्याला अंडरपिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट वन इज द OLA, दॅट इज ऑपरेशनल लेवल ॲग्रीमेंट. यामध्ये काय आहे तर इंटरनल, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वन ऑफ द ॲग्रीमेंट विच शोज it shows with the another area of same organization which supports the IT service provider in their delivery of services. So त्याच ऑर्गनायझेशन मधला एक डिफरंट एरिया त्याच्याशी केलेलं हे ॲग्रीमेंट आहे. नेक्स्ट आहे सर्व्हिस लेवल रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे काय, यामध्ये काय काय येईल तर कस्टमरच्या बेसिक नीड्स येतील, देन फॉर्मिंग अ डिझाईन क्रायटेरिया फॉर न्यू ऑर मॉडिफाईड सर्व्हिस. सो या सगळ्या गोष्टी यामध्ये येतात. So if you have any query related to this, then ask me in my feedback form. So यामध्ये एक शेवटचा पॉइंट आहे, there are different typical contents of SLA. First is the intro, then service description. इंट्रो म्हणजे काय तर ज्याला आपण प्रस्तावना असं म्हणतो, थोडक्यात माहिती एखाद्या गोष्टीची. नेक्स्ट आहे सर्व्हिस डिस्क्रिप्शन, म्हणजे त्याची जी काही सर्व्हिस आहे त्याचं एक्झॅक्टली वर्किंग, त्याची फंक्शनॅलिटी काय आहे ते येतं सर्व्हिस डिस्क्रिप्शनमध्ये. नेक्स्ट पॉइंट इज म्युच्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, म्हणजे कोणाचे काय रोल्स आहेत, काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत. नेक्स्ट इज द स्कोप. नेक्स्ट ॲप्लिकेबल सर्व्हिस अवर्स, then service availability, reliability. Next one is the customer support arrangement, contact points and escalation. Next, service performance, then batch turnaround times, security, cost and charging method use. So these are different points related to the SLA. In next lecture we will see the supplier manager. So at that time we will see the goal and objectives of supplier management, etc.